और ए ने कृष्ण चंद्र सोनी। कृष्ण चंद्र ये सोनी मेरे साहब। अबू दे सक्के ताए दे एक चाचे दे पुत्र ने। ठीक है। सुमित्रा देवी, ये भी मेरे अबू की सकी है। आज हम आए हैं पाकिस्तान के एक ऐसे गांव में जहां का एक हिंदू खानदान 1947 के पार्टीशन को इंडिया चला गया, लेकिन उनका जो दूसरा खानदान मुसलमान हो गया था वो आज भी इसी गांव में मौजूद है। क्या हमें पाकिस्तान के बाद नई नस्लों में जब आपस में मीडिया टॉप की टीम ने राब्ता करवाया तो सारे बहुत खुश थे, क्योंकि सब ने एक दूसरे को पहचान लिया। घर में रखे हुए पुराने ब्रीफ केस में पुराने खतूत और कैलेंडर जिसके ऊपर मूर्तियां और भगवान बनी हुई थी, इस मुसलमान ख़ानदान ने आज भी संभाल कर रखी हैं। पुराने संदूक जिनमें कभी इन बुज़ुर्गों के कपड़े हुआ करते थे वो भी इसी घर की जीनत है। हमारे पिताजी माताजी को अल्लाह के घर गए बहुत वक्त हो गया है। बड़ी बहन शांता बेरी, अनंत नाम बेरी, छोटी बहन शीला चोपड़ा। आज हम आए हैं पाकिस्तान के एक ऐसे गांव में जहां का एक हिंदू खानदान 1947 के पार्टीशन को इंडिया चला गया, लेकिन उनका जो दूसरा ख़ानदान मुसलमान हो गया था वो आज भी इसी गांव में मौजूद है। क्या हमें पाकिस्तान के बाद नई नस्लों में जब आपस में मीडिया टॉप की टीम ने राब्ता करवाया तो सारे बहुत खुश थे, क्योंकि सब ने एक दूसरे को पहचान लिया। घर में रखे हुए पुराने ब्रीफ केस में पुराने खतूत और कैलेंडर जिसके ऊपर मूर्तियां और भगवान बनी हुई थी, इस मुसलमान ख़ानदान ने आज भी संभाल कर रखी हैं। पुराने संदूक जिनमें कभी इन बुज़ुर्गों के कपड़े हुआ करते थे वो भी इसी घर की जीनत है। ये घर जो मुसलमान ख़ानदान है उनका है। इनके घर के जो सरबराह हैं मोहम्मद सरवर सोनी साहब, वो 103 साल की उम्र पा के अब इस दुनिया से जा चुके हैं और उनकी फैमिली से बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि ये गांव कौन सा है और इस गांव की हकीकत क्या है। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। प्यार मोहब्बत और आपस में राब्तों वाली ये वीडियो है जो कि ख़ास तौर पर तैयार की गई है। और भारत में जो ख़ानदान चला गया था वो कौन था, जो पाकिस्तान में रह गया था वो कौन था। इसके साथ साथ बुज़ुर्गों से भी, यहाँ पे जो मुकामी बुज़ुर्ग हैं उनसे भी बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये गाँव है ज़िला नारोवाल के करीब, गौता फतेहगढ़। 1947 की जब पार्टीशन हुई थी तो इस गांव का ज़िला सियालकोट और तहसील नारोवाल थी। अब ये ज़िला नारोवाल का हिस्सा है। इस गांव की ख़ास बात ये थी कि इस गांव में ज़्यादातर अमीर तरीन हिंदू खत्री कारोबारी लोग आबाद थे, जबकि थोड़े मुसलमान थे और सिख इस गांव में आबाद नहीं थे। तो इस गांव में 3 मंदिर बनाए गए थे और इसके साथ शिवाला भी था, जहाँ पर नहाने का इंतज़ाम था, ख़वातीन का अलग और मर्दों का अलग। 8 से 10 कुएँ थे पानी पीने के इस गांव में, जो कि अब नहीं है। तो बहरहाल चले मज़ीद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, शीला देवी। शुक्रगुजार नहीं कर सकते। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਜੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਥੋੜੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, 86 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਹੋ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਂਝਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਰੋੜਬਾਗ ਜੀ। ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋੜਬਾਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਨਾਈ ਵਾਲਾ। ठीक है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं उस घर में जहाँ पर ये मुसलमान ख़ानदान आबाद है और इनके जो बुज़ुर्ग थे जो हिंदू मज़हब में रहे और वो इंडिया चले गए, उनकी दरख्वास्त पर अब हम ये गलियाँ बाज़ार इंडिया वालों की रिक्वेस्ट पर दिखा रहे हैं। संजीव सोनी साहब हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो उनके दादाजी लाला ठाकुर दास सोनी यहाँ से गए थे, उनके 7 बच्चे थे। इनके दादे के जो कज़न हैं वो जनाब पाकिस्तान रह गए थे और
वो अब इस तो ये जो पाकिस्तान में मुसलमान ख़ानदान है, इनके जो सरबराह वो जनाब मोहम्मद सरवर सोनी साहब, जिनकी पैदाइश 1922 को हुई थी और वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे। उन्होंने आर्मी में ज़िंदगी गुजारी है। तो उनकी एज 103 साल थी जब वो कुछ ही दिन पहले इस दुनिया से चले गए हैं। बहुत लंबी ज़िंदगी माशाल्लाह उन्होंने जिया है और 103 साल की उम्र में वो इस दुनिया से गए हैं। उन्होंने 7 शादियां की थी, 6 शादियों में उनकी औलाद नहीं हुई थी। आखिरी शादी फिर जब उन्होंने की थी तो उसमें से उनकी एक बेटी और एक बेटा श्याम सोनी है। श्याम सोनी से हमने बात भी की है, फ़ोन पर बात करवाई है संजीव सोनी साहब की, और ये नई जनरेशन अब आपस में मिल रही है। तो श्याम सोनी के अभी हम घर जा रहे हैं और श्याम सोनी का कहना था कि मैंने अपने घर में जो हमारे इंडिया वाले फैमिली है उनके कुछ खतूत संभाले हुए हैं, उनके राशन कार्ड हैं, ताकि एक वक्त में उन्होंने भेजे थे कि हम जनाब वीज़ा लगवा के इंडिया जाएं, लेकिन हालात ऐसे थे कि वीज़ा नहीं लग सका। तो इन्होंने अपने वालिद साहब की चीज़ें भी और एक कैलेंडर भी संभाल के रखा हुआ है जिसके ऊपर डेट लिखी हुई है और उसके ऊपर जो भगवान बने हुए हैं, और वो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह अपने जो बाप के, अपने वालिद साहब के जो डॉक्यूमेंट्स उनमें संभाल के आज भी रखा हुआ है। देखो मिट गए ने लेकिन ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। हाँ इस तरीके दे केड़ी 2007 ਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। हाँ 2007 ਦਾ 7 ਦਾ ਇਹੋ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਇਹ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਿਓ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ 47 ਵੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਜਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਜਰ ਨੇ। ਆਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਇਹ ਸੋਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਬੂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਤਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਦੇ ਖੱਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਮਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪढ़ सकते हो। मेरे प्यारे भाइयों और छोटी उम्र के साथियों, सबको प्यार भरा सलाम दीजिए। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਮੁਲਾ ਸੋਨੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਿਦਰਾ ਸੋਨੀ, मेरी अम्मा का नाम लिखा जमशेद सोनी। अर्ज है हम सब भाइयों, भाई कृष्ण चंद्र सोनी, उम्र 82 साल। ये 2006-7 का लैटर है। 2007 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ? ये कृष्ण चंद्र ने लिखा है। ठीक है। उम्र 82 साल। विश्वामित्र सोनी उम्र 74 साल। सतपाल सोनी उम्र 72 साल। रवि प्रकाश सोनी उम्र 62 साल। शशि प्रकाश सोनी उम्र 60 साल। साई दास जी के लड़के दिल्ली में बड़े अनंत से हैं। ठीक है। आप सब भाइयों की खैरियत की खबर सुनकर बड़ी खुशी हुई। हमारे पिताजी माताजी को अल्लाह के घर गए बहुत वक्त हो गया है। बड़ी बहन शांता बेरी, अनंत राम बेरी, छोटी बहन शीला चोपड़ा, जक्शन चोपड़ा भी अल्लाह के घर जा चुके हैं। उनके सब लड़के और परिवार बड़े अनंत से हैं। आपके दिल्ली आए साथियों से मिल गए हैं। वाह जी वाह। हाँ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। हाँ जी ठीक है। आपसे गुजारिश है हमारे हाल चाल से सबको खबर करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आपके पास पहुंचकर दर्शन करूं। फ़कत आपका भाई कृष्ण चंद्र सोनी, सन ऑफ ठाकुर दास सोनी। वाह जी वाह। ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ? हाँ जी। और न्यू दिल्ली करोल बाग न्यू वाला पता नहीं की लिखा है। हाँ जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸੋਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਸੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾਰਡਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸੋਨੀ ਈਟ ਪਾਟਿਲ ਨਗਰ ਪਟੇਲ ਨਗਰ। ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਟੈਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਡਰੂਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ- ਬਾਤ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਨ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਖਤੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮਿਉਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਪਵਾ ਕੇ 1000 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੀਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਲੀ ਬੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲਵਾ ਸਟਰੀਟ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਟਰੀਟ, ਨਈ ਵਾਲਾ ਨਈ ਵਾਲਾ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇਵੀ ਚੱਡਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਕਲੇਵ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਕਿਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਫੋਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ। ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਵਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਨ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ। अच्छा जी, है कि लिए यमुना और ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ श्री ਸੋਨੀ। किशन लाल सोनी। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੋਨੀ। ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਵਾਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸੱਕੇ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਦਾਰ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਵਿਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਔਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਸੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, 1974 ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਓਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਲੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 8 ਜੂਨ 1974 ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੀ। 74 ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰ। ਸਰ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਰਵਰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੈਦਾ ਹੀ ਔਰ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਸਹੀ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਲੂਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਲੂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੋਵੇਂ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸਨ? 2022 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਬਰਥ ਨਹੀਂ 1922 ਸੌਰੀ 1922 ਤੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 100 ਸਾਲ यानी कि उन्होंने उम्र पाई है माशाल्लाह। तो हुन इस दुनिया तो चले गए सरवर साहब। तो ये वो जगह है जहाँ इस मुसलमान सोनी ख़ानदान के पुराने घर थे। आज यहाँ पे नए घर भी बन चुके हैं और ये खुला रकबा भी आपको नज़र आ रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।